नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची आज आउ एक नीतिवान कहानी किछि शिक्षणीय कहानी। आजिकल समाज रे आमे अनेक महान पुरुषंकर जन्मदिन को जातीय दिवस रूपे पालन करुछे। कारण सेमानकर जन्मदिन को कहीं जातीय दिवस रूपे पालन करा जाउची कारण सेमाने निजको उत्तम भाव में प्रस्तुत कर आज महान हो पारिछंती। तेणु तांकर जन्मदिन को तांकर मृत्यु दिन को आमे जातीय दिवस रूपे पालन करुचे। आज हूँ ठीक से भली एक कहानी गौतम बुद्ध आउ तांको शिष्य भितर थिबा एक कहानी। तेणु आ डेरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। कहानी एपरि थिला जे गौतम बुद्ध का आश्रम रे अनेक शिष्य शिक्षा लाभ करथांती। तांको आश्रम रो गोटिए नियम थिला जे जो शिष्य शिक्षा समाप्त करिवो गौतम बुद्ध निज आडू ताकू डाकी कहिबे जे तुमर शिक्षा समाप्त हो गला, तमे संपूर्ण ज्ञान पाई सारिछ, तेणु तमे अन्य एक ग्राम को जाओ सेठारे ज्ञान वितरण कर। ठीक सही परि चली थाए। बहुत सुंदर भाव में शिक्षा व्यवस्था मध्य चली थाए। शिष्य माने मध्य शिक्षा समाप्त करुथांती, अन्य ग्राम को जाई ज्ञान वितरण करथांती। गौतम बुद्ध को बहुत खुशी लागु थाए। एमिति किछि वर्ष चली गला। से शिष्य मानक भितर जने शिष्य थिला जे कि पाखापाखि 2 ରୁ 3 वर्ष से आश्रम रे रहिलानी, अथच गौतम बुद्ध तांको केबे आदेश देउ नाहंती ज्ञान वितरण करिया पई। दिने एमिति शिष्य जनक बसी थांती, बहुत विरक्ति प्रकाश कले एवं भाबिले मु दिने एकुटिया गुरुजी को पचारिबी काहीकि आपण मते आदेश देउ नाहंती ज्ञान वितरण करिया पई। ठीक सैया कले। गौतम बुद्ध दिने संध्या बेले तांको बगीचा रे बसी थांती। पिलाटी जनक शिष्य जनक सेठारे पहुँचिले, तांको प्रणाम जणाइले एवं निजर अभिप्राय जणाइले। गौतम बुद्ध टिके मृदु हसीदेले, कहले ठीक अछि, तमे काली सकाळु आम आश्रम ठारू पूर्व दिगरे गोटे ग्राम अछि 6 किलोमीटर दूर रे, सेई ग्राम को जीव एवं सेठारू भिक्षावृत्ति करी संध्या बेले आश्रम रे पहुँचीबो। शिष्य जनक सेया कले। संध्या बेले आसी आश्रम रे पहुँची गले। तापरे गौतम बुद्ध देखिले शिष्य जनक हाथ रे गोटे मुठा भिक्षा अछि, ता सहित ताकर हाथ गुड़ कहूणी मुंड चारियाडे बैंडेज लगा जाइछि, छिंडी जाइछि, पिठी रे माडर चिन्ह अछि। तारे गौतम बुद्ध पचारिले तुमर भिक्षा केते हैला? शिष्य जनक कहिले कुहंतुनी जमा गुरुदेव, भिक्षा जमारू मुठे मिलिछि, किंतु मो देहरे जो चिन्ह देखुचंती आपण भल भाव जानी पारथिबे से ग्रामर लोक माने केबे निष्ठुर। मु जतेबेले भिक्षावृत्ति करिया पई सेई ग्राम को गली, सेमाने मते बाडेइले, गछरे बांधी पिटिले, गुईठा विधा पथर टेका मारिले एवं एका गोटिए घर सेई ग्राम रे थिला। से मते भिक्षा देला, किंतु से मध्य उत्तम भाव रे भिक्षा देला नाही। भिक्षा निज घरु बाहर करी थाली रे धरिथिला एवं खळा को फिंगी देला एवं कहिला सेठारे भिक्षा पड़िछि, तुमे सेठारु कुढेई नै जाओ। मु सेतक कुढेई नै आसीछि, तेणु से ग्राम रे लोक माने बहुत खराब, मते काहीकि आपण से ग्राम को पठेइले। तापरे गौतम बुद्ध कहिले ठीक अछि, तमे काली विश्राम नियो, पर दिन को सेई ग्राम को पुणी जीव देखिबा कोन हेउछि। तापरे तापर दिन से शिष्य जनक विश्राम नेले। गौतम बुद्ध आउ जने शिष्य को सेई ग्राम को पठेइले। से शिष्य जनक सेई ग्राम रे भिक्षावृत्ति करी पुणी संध्या बेले आश्रम रे पहुँचिले एवं गौतम बुद्ध देखिले ये शिष्यंकर अवस्था पुणी सेया, चारियाडे बैंडेज लगा जाइछि, विधा गोईठा ठेंगा पहाड़ चिन्ह, चाबुक पहाड़ चिन्ह, गछरे बांधी पिटी थिबार चिन्ह, हाथ रे मध्य मुठे भिक्षा रहिछि। तापरे गौतम बुद्ध पचारिले तुमर कोन हैला? से ग्रामर लोक माने किपरि? शिष्य जनक कहिले मते मध्य गुरुजी गोटे मुठा भिक्षा मिलिछि, किंतु से ग्रामर लोक माने होचंदी बहुत बढ़िया। तांको पाखरे स्नेह श्रद्धा क्षमा सबु किछि गुण रहिछि। केवल से गुण गुडी को हमकु चिन्हिबा को हेबो, सेटा होछि गोटिए माध्यम। तेणु मु पुनर्बार काली मध्य सेई ग्राम को जीवी, कारण समाने मते काली मध्य जीवा पई कहिसंती। एकथा प्रथम शिष्य जनक लुचि रही शुणु थाए। सेई समय रे प्रथम शिष्य जनक सेठारु बाहर को बाहरी आसिला एवं कहिला तमर अवस्था मध्य तो सेई भलिया मोर जेई भली अवस्था थिला, किंतु काहीकि तुमे तांको भलो कहिलो,
ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ପ୍ରତୀକ, ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଲେ, ଟେକା ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଲେ, ଦଉଡ଼ିରେ ପିଟିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି, ସେଠାକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗଲି। ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଥାଳିରେ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲା ଘର ଭିତରୁ ଏବଂ ଖଳାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ସେତକ ଭିକ୍ଷା କୁଢ଼ି ଆଣି ଏକତ୍ର କରି ନିଜ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିଲି ଏବଂ ସେଇ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ହେ ଭିକ୍ଷୁକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି, ବହୁତ ବିରକ୍ତି ମନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ? ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଭିକ୍ଷା ଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ମୋତେ କିଛି ଦାନ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲି, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଆସି ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକମାନେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଏଇଭଳି ଭିକ୍ଷା ଦିଏ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଭିକ୍ଷୁକ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଏଇଭଳି ଭିକ୍ଷା ଦେଉ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟେକା ଫୋପାଡୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜୁଥାଏ। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଥାଏ, ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘର ପଡ଼ିଲା, ତାର ମା କାନ୍ଦୁଅଛି, ପିଲାଟି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି। ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ପିଲାଟି ଗତ 6 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ଦେହ ହେଉଛି ପୁରା ଖରାପ, ବହୁତ ଗରିବ ଘର, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତମ ପିଲାଟି ଏଠି ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି, କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ତୁମର ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ନିଜର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଥିବା ସେ ଗାମୁଛାଟିକୁ, ଯେଉଁ ଗାମୁଛାରେ ଭିକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ଗାମୁଛାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଦେଇ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ଚେରମୂଳି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତୁମର ଗଛପତ୍ର ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ଚେରମୂଳି ନେବି, କାରଣ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଛି, ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତେଣୁ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ନେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନେ, ଜଙ୍ଗଲର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କହିଲେ, ଭିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଭିକ୍ଷୁକ ମଧ୍ୟ ଚେରମୂଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛେଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ଏବଂ ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ପିଲାଟି ଭଲ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ, ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ, ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏତକ କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ, ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦେଶ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ମୋର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ। ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କେତେବେଳେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିସାରିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। ତେଣୁ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ।
ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9776520587ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।